Скажите, как вас зовут? Вам легче на русском, а не на татарском? Да не могу и так, и так. Ну, разница. Эмине Велиева. Вообще, Велиева это Хархучениz mana Ogey babadan geldi. O da Ogey baba diyeti. O için ben halam yanında oturuyordum Ahmet'te. Kendi doğma familiya Marifova Emine. Benim babam Derekoylu çalıştı правительство. 28 senesi, 30, в общем 34 senesine kadar, ben doğana kadar Ahmet'te oturdu. Çalıştı правительствоya. Son çıkardılar, nasıl hepsini çıkardılar. Siz kaçıncı yılda? Ben 34 senesi. Benden boyu kapan var idi. 30 senesi. Damarlarınız Cermenkoy. Yok, Derekoy. 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 Yalta'da. Son babam kayıt Derekoy'a. O Handa çalıştı. Nasıl oldu? Он председатель Гослана Крыма. Это в 30-х годах. А 37 senesi 5 noyabr'da aldılar. Derekoy'dan 1 dekabr'da kaçan kardeşleri vardılar НКВД'ye. Передачу вернее, dediler, выслан без права переписки. O vaktin baba yok oldu. 37 senesi. Hemen bakayım sizce öyle yağlı bu ekşilesi bakayım kandan öyle sizin tarafınızda öyle etmeyiler. Siz Derekoy'ya bir vakit var mı? Yok, ben vardım. Cenk'teneler. Yok. Cenk'teneler. Ben пока babamı almadılar, ben Derekoy'a edim. Sonra babamı algan son. Derekoy hakkında bir şeyler bilmiyorum. Yok, ben Anda sizin 3 yaşındaydım, kaçan beni getirdiler Ahmet'te. Gene de aklıma kaldı, 65 senesi ben geldim evde Kırım'a. Guva, Bava, Yok, onlar aklıma yok. Yani da 3 yaşına bala, onun aklına ne kalacak? Gene de Yalta'dan geldim Derekoy'a. Bizim kapımızın olduğunu. Ayaklarım geldi, getirdi beni. Все-таки bir yere kaldı. Bizim kapımıza oturuyordu. Kilinizin yakışı bilirsiniz. Kilimi de ben geç öğrendim. Ahmet'te biz sende oturduk. Puştinski Tatar yok ediyor oralara. Hepsi Rus. Son 4 senesi bu halamın kocasının mithorluğuydu. Bizi anda aldı gitti dedi. Bunda oğlum, onun babası dedi işte mağduriyeti Ruslar. Почти 7 yaşında ben öğrendim laf etmeye Tatarca. Ananız o vakitları önce hepsi Rus dilinde geçti. Anam apamla çıktılar Kırım'dan. Ona dediler ki çıkmaysan seni de kapatacaklar. Ben kaldım halamla, babamın kardeşiyle. Babamın 4 tane kardeşi var idi. Biri Nikita'ya oturuyordu, üçü oturuyordular Ahmet'te. Bu halam hangi kimyemden oturdum, o çalışırdı gastronoma. Продавец по Карла Маркса, вот Ханда ювелирный, ура балабан гастроном vardı. Neyim aslında? Siz bilirsiniz öyle sözlerin Firdişa, Lafata, Blaki. Yok. Lafata nedir? Lapuki.
поколение. Вот. Сибрица. Улары да, ешмеше абзы білерім. Bir halam çalışırdı проектный институтта. Bizde halam. Ayet bilen. Siz Boykana yetişsiniz. Ha? Boykana. Boykana, Hartana. Seyri koydu. O vaxtları nasıl hatırlarsınız? Cenk vaxtlarını. Cenk'e neler olan, niye korktunuz? Vakit Korktunuz. nasıl diyeyim sana balam? Korkmaya, bala çok korkmaya. Niye korktunuz? Bilmiyorum. Çünkü ben korkmadım sizin. Siz nasıl aklımda kaldı o vaxtları? O vaxtlar biz otururduk. Ben bu kiminle baba dedim son halamın kocasına. O Cenk'ten evvel çalışırdı direktör molzavodu Simferopolskого. Kaçan bizimkileri bıraktılar Akmeç'te, onu kaldırdılar raykomdan. Dediler ki, ben söylerse, onlar seni gene çağırırlar yerine çalışmaya. Öyle de çıktı. 3-4 gün geçti. Geldiler ne dediler? Ходить на работу. Ben söyler vaktinde direktör çalıştım o zaman. Öyle ağırlık desem, ben balaydım aklıma kalmadı. Bandyoşkalar o hepsi aklıma kaldı. Birinci bomba aklımın üstüne düştü. Otkanda bu çıkan var, Balaban Univermak, Selposun yerlerine. Buraya şöyle fabrika var. O birinci bomba da düştü. Sonucu çok... Siz niye korktunuz o vaxtları? Nasıl hareketler? Sovetskiye вступают, сжигают. Da, bizim anamın halasının oğlu Kumukov Osman. Onu Bekim siz de işleyeceksiniz. Son Moskva'ya предводитель маржи был. Biz kaçan Azbar kapısına oturuyorduk o Puşkinski'ye. Ular отступать ettiler. Çaptılar geldi. Сестричка, она dedi. Не переживай, мы вернемся, мы вас освободим. Öyle geçip umarak eder. O vaxtlarda hepsi geçti. Rusya. Da öyle onlar çapıp giderdi, onun vakti yok idi. Dil söylemeye. Hepsi askerler bize miydi? Da, bizimkileri отступать ediyordu da. Какая армия у них была? Вот это я не знаю. Это морская была. Они все в тельняшках были, вот черные робы у них, или как они там назвались. Они отступали, и вот... Был моряк, да? Он моряк был, да. Он всю войну прошел. И... Они, наверное, за собой все сжигали, да? Да как сказать? Наверное, это в центре-то Симферополя не взрывали, но над Симферополем зарево стояло страшное. Страшное, вот, как будто все это было окутано в огне. Во время оккупации, конечно, меня никуда одно не отпускали. Вот вы, когда немцы пришли, как спускали в подвал, бомбоубежище было. Я ходила на молзавод. И вот когда я шла на молзавод, это к тебе. Cenk vaxtlarım. Cenk vaxtlarını ne var? Bir kere çiskemde gördüm. Asılmış adam. Burunun yan ayaklarına ne ettim. Böyle bizi yollar çiçek kalıp Sürgünlük nasıl? Oy sürgünlük. Saat 4'te gece geldim aslında. Saat 12'de geldiler, aldılar. Yazdılar. Saat 4'te maşına geldi. Bizim tamam okunuyor. Sizin gece ne geldiler? Akşam 12. Bir Harbaban kardeşi var, o ayette akşam geldiler. Saat 5'te.
Yok. Bize anamın kardeşi oğlunun Dereko'ya gidecek ediyor. Onlar evakuasyaya ediler Gori'ye. Потому что kocası НКВD'ye çalışırdı. O çıkardı onları, aldı gitti. И okuya gidecek ediler Ahmetçi'de. Sabah geldiler o gastiniца Moskva yanına, но у вас gastiniца yok idi. Sabahdan akşama kadar oturdular, bir maşına almadı. Son kayıtıp geldiler, Cafer bize kaldı. Onlar oraya tanışlara gittiler. Saat 11.30'da geldi денщик babasının Cafer'in. И дядя Жорик, собирайся, за вашими пришли. Человек... Siz bilirsiniz işte sizin Yok, kimse demedi ona. Aldı gitti, bir saatten sonra geldi офицер с двумя солдатами, yazdı. Anam dedi, hocam gelmediyse, встретитесь на вокзале. На вокзале не встретились, его посадили, забрали, сказали, работал месяца. Через год освободили только. Siz özür babanın kurtulmadınız. Yok, benim yaşındaydım. Onları 37 senesi Türkiye'den duvara koyardılar. Rehabilitasyon aldım ben, yazdım tak 57 senesi birinci kere Moskva'ya, Uşinski'ye. Son bir de yazdım orada. Son sizin yüzde bazılar ya. Bize alıp gittiler Sarabuz'a. Будем ошалом. Нет, не Судобекере, а вот эти трехтомки были, полуторки, да. Уларнина, а вот теперь Ахмечте товарного этого не было. Товарный был в Сарабузе. И вот всех туда свозили, а там уже набивали эти вагоны, закрывали. А в вашем вагоне откуда были? Симферопольские. Там, видно, были и другие, я уже и не помню. Я сейчас только стала понимать, что туда, куда мы попали, в Новую Лялю, это Свердловская область. Северная не Свердловска. И вот было очень много отсюда. Вот что мы были. Отсюда тоже туда возили, видно. Вот с Дерменкоя их повезли в Сурен, в Бахчисарай. А вот Алушинский район и этот повезли всех Симферополя. Они ялтинские были. И в дороге что происходило? Ничего хорошего. Говорите, что было. Очень трудно, конечно. Еды не было. Останавливался поезд, только выскочил что-то готовить. А тут свисток по вагонам. Если кто-то умирал, прямо на обочине ложили листья, камнями обкладывали, чтобы собаки не раскидывали. И так и ехали. И больные, и рожали в вагоне. Все, что угодно было. А воду? Воду вот когда остановка была куда-то, кто-то, у кого чайник был, у кого что было, бежали, набирали. А так вот, как они сейчас пишут, по приказу было, что каждая семья могла взять 500 килограмм груза и продукты, все. Ничего. Вот матери, например, Халама сказали, возьмите столько вещей, что вам, может быть, придется ребенка на руках нести, а ребенку 9 лет. Все, что она могла взять. А ей 32 года было. Вот могла она что-то взять? Это еще хорошо, к нам на квартиру поставили 2 лейтенантов молодых. И вот мать села и сидит, вот я ничего не смогу взять. Они нашли мешок, начали кидать. Сколько у них было там тушенки, они побросали, вам, говорит, в дороге пригодится. Может, они и знали, что
нас будут выселять. Ну вот в одной комнате они жили. Вот. На буфете матери мы... Вы думали, вас расстреляют? Да, нет, здесь-то нас нет. Какие мысли приходили? Вы же испугались? Конечно, отца нет, мать растерялась одна, никого родственников нет рядом. Куда? Привезли на вокзал, вывалили. А куда? Ну и там вот так кишели люди. Там и больные, там и здоровые, там и... Там, получается, и не лечь, да? Все сидели просто. Да, да, вот мешок, и ты около своего мешка, в вагоне тоже. Ну, может быть, и так. Или было пространство. Ну, в общем, вагоны загружали от души. Им же не интересно полупустые вагоны. Yok бирхатырды, маху мават. А у вас кто-нибудь из родственников погибли? Нет, мы с мамой были. Может, ближайшие родственники? Нет, все выжили. Ну вот, одна тетя попала на Фархат. Она говорит, я 2 месяца посмотрела, если отсюда не убегу, значит, я умру. Она в Ленинабад убежала. Вот кто в Васетах работал в проектном институте. Устроилась, нашел комбинат, и вот там она... А вот в Свердловске, что вы увидели? Там, Ну, в Свердловске... Сколько дней вы приехали? Ой, наверное, месяц мы ехали. Мне единственное запомнилось, как поезд шел через Волгу, через мост. Очень длинный мост был. Мне казалось, что это нескончаемый мост. А вы видели через окошко? Через окошечко подсадили и вот смотрели, это роста не доходило, окошки высоко были. А остановки через какое время? Ну, это, вы знаете, нет, это особо таких остановок не было. Вот поезд состав идет, видно, развилка где-то, должен пропустить кого-то. Останавливают, открывают